एक बार फिर दास वालों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब गुबरा के जन्म दिवस की लख लख बधाई होवे। सारी संगत नूं लख लख बधाई होवे। आओ एक दो रचनावां नाल हाज़री। लाल जमण गिया जग पे लख मावा, लाल जमण गिया जग पे लख मावा। बाबा साहब वर्गे पुत नहीं शेर जमणे, लाल जमण गिया जग पे लख मावा। बाबा साहब वर्गे पुत्र नहीं शेर जमणे। इनकलाबी युग पुरुष क्रांतिकारी, न धड़क ऐसे नहीं नेता दलेर जमणे। नेहरू गांधी कहा लिखाओ विधान इस तो, ऐसे विद्वान नहीं जगते फिर जमणे। कोमल भीमराव ना जगते जमे दूजा, कोमल भीमराव ना जगते जमे दूजा। उंज जगते नेता ने ढेर जमणे, उंज जगते नेता ने ढेर जमणे। अज सारे ही भारत देश अंदर चलते पे विद्वान कानून उसने। अज सारे ही भारत देश अंदर चलते पे विधान कानून उसने। कागज चमड़ी दा कलम हड्डियां दी, कीता कम से आई था खून उसने। ऊंच नीच नूं जड़ तो पुट सुटना, पहले डिग्रियां सूझ मजमून उसने। ऊंच नीच नूं जड़ तो पुट सुटना, पहले डिग्रियां सूझ मजमून उसने। आद धर्म दा जग ते राज होवे, सी कोमल हिरदे दे विच जनून उसने। सी कोमल हिरदे दे विच जनून उसने। जुगा जुगा तक कायम रहनिया उस दियां शाना। जुगा जुगा तक कायम रहनिया उस दियां शाना। बाबा साहब नूं घर घर दे विच होण सलामा। बाबा साहब नूं घर घर दे विच होण सलामा। भीमराव नूं घर घर दे विच होण सलामा। भीमराव नूं घर घर दे विच होण सलामा। जुगा जुगा तक
रविदास महाराज की जय। जय भीम, जय भारत। गुरु प्यारी साहब संगत जी, आज साडे दरम्यान साडे मुख मेहमान IFS श्री रमेश चंद्र जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਰਾਜਦੂਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 133ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और मैं हरप्रीत जी को बेनती करूंगा कि वो अपना प्रोग्राम आगे जारी रखें। जी हरप्रीत जी। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ।
कोई गलती गुस्ताखी होवे ते माफी चाहन। एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब होरां दे जन्म दिवस की सारी संगत नूं लख लख बधाई होवे। जय भीम जय भारत। धन्यवाद श्री हरदेव सिंह जी का, जिन्हां ने अपने मुखार बिल तो बहुत वधिया तरीके दे नाल बाबा साहब जी को गाया। असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 22 यूट्यूब चैनल श्री दिलबाग सलन जी का भी इस प्रोग्राम को चलाने लई इत्थे आउण ते उन्हां दा भी धन्यवाद करते हैं कि अज जिहड़ा प्रोग्राम वो लाइव चला रहे हैं। असीं उन्हां दा तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। और साडे दरमियान एडवोकेट मैडम संगीता सोनी जी पहुंचे हुए हैं। मैं उन्होंने बेनती करूंगा कि वो स्टेज पे आउण और बाबा साहब के बारे अपने विचार संगतां नूं दस्सण। मैडम संगीता जी। Jai Bhim, Jai Bharat. Very good evening to respected President Shri Natharam ji, respected members and all respected persons here. First of all, I would like to say a big thanks to all of you to giving me an opportunity here. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ पर्सन डॉक्टर BR अंबेडकर जी के 133वें जन्म दिवस दियां बहुत बहुत मुबारक दिंदी हाँ।
Dr. B.R. Ambedkar is the greatest personality of the world. ਉਹ ਇੱਕ great social reformer ਸੀ, jurist ਸੀ, economist ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं ਹੁੰਦਾ ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, ओरिएंटेशन एक्सेट्रा। इतों तक कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने साडे समाज ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿਲਾਏ। मैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी की दिलों रिस्पेक्ट करती हाँ, उन्होंने सैल्यूट करती हाँ कि उन्होंने क्या अगर किसी भी समाज की कोई तरक्की देखनी है तो मैं उसनों उस नजरिए तो देखना हाँ कि उस समाज दियां औरतां ने कितनी तरक्की की है। आज के टाइम में साडियां कुड़ियां, साडियां औरतां हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर इज अ फ्रीडम फाइटर, नॉलेज ऑफ सिंबल। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 32 डिग्रीज की सिक्ख्या हासिल की। बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA, LLB, LLM, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन मैथमेटिक्स, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन सोशियोलॉजी, मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस, मास्टर इन लिंग्विस्टिक, मास्टर इन कंपैरेटिव रिलीजन, पता नहीं होर कितनी डिग्रीज। उन्होंने सानू एजुकेशन का अधिकार दिता और साडा भी सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असी अपने परिवार च अपने बच्चों नू, साडे समाज विच जेडे बाकी पर्सनस ने उन्हां नू एजुकेशन के प्रति अवेयर करिए। बी एजुकेटेड, be organized and be agitated। अपने समाज की कोई प्रण लीए और उन्होंने कुछ करिए। इतने बहुत सारे विद्वान बैठे ने, काफी बुद्धिजीवी बैठे ने। मैं वक्त की नजाकत को ध्यान दे विच रख के बस 1 मिनट का टाइम लूंगी और अपनी लाइफ बारे कुछ दसना चाहूंगी। बिफोर मैरिज नो डाउट मेरे पेरेंट्स ने मैनू BA LLB ऑनर्स कराई फ्रॉम GNDU लगने वाली यूनिवर्सिटी। उस तो बाद मैं LLM की, फिर उन्होंने मैंने PCS जुडिशियल की कोचिंग भी दवाई। इन बिटवीन आई गॉट मैरिड विद मिस्टर अश्विनी कुमार बब्बू। तुहानू सारे नू पता उन्हां बारे, तुसीं ज़्यादा जानते हो। एंड मेरा अज ये फर्स्ट टाइम है कि मैं तुहाडे सारे नाल इंटरैक्ट हो रही हूँ। आफ्टर मैरिज आई थिंक 1 महीना भी कंप्लीट नहीं होया सी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर इन लॉ ने, श्री अमरनाथ सिंह चमट एक विजिलेंस ऑफिसर रिटायर्ड ने, मेरे ख्याल से 15 दिन बाद ही मैनू बस स्टैंड के कोल एपेक्स अकेडमी है, उत्थे मैनू कोचिंग च एडमिशन करवाई। आई रियली फील ब्लेस्ड। जनरली क्या होता है कि साडे हुण भी काफ़ी लेडीज इत्थे बैठियां ने, जदों मैरिज हुंदी है, आई एम सॉरी कि मैं एक गुलाम वर्ड मैंशन कर रही हाँ कि किते ना किते कुड़ियां अपने आप को थोड़ा लिमिटेड फील करदियां ने कि मैरिज तो बाद एक औरत की जिंदगी बदल जाती है। बट अगर फैमिली दे विच तुहाडा हस्बैंड, तुहाडे इन-लॉज तुहानू सपोर्ट करदे ने तां तुसीं भी आसमान छू सकदियां ने। साडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन जलंधर कोई छोटी एसोसीएशन नहीं है। पंजाब दे विच मेरे ख्याल से पहले कि दूसरे नंबर पे है, एक लुधियाना, एक जलंधर डिस्ट्रिक्ट बार। मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट नाल, अपने इन-लॉज की सपोर्ट नाल 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 बार इलेक्शंस कंटेस्ट कीतियां एंड आई गॉट 2 टाइम अपॉर्चुनिटीज टू सर्व माई बार।
ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम एडवोकेट संगीता जी दे। जिन्होंने बहुत ही वधिया विचार बाबा साहब बारे दिते। मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि साडियां भैणां मातावां बीबियां वो अज बाबा साहब के विचारों को दास महाराज की जय। आज बाबा साहब के विचारों को अडॉप्ट करके बहुत उच्चियां उच्चियां पदवियां ते पहुंच रही ने। और अज असी देखते हैं, मैं पिछले दिनों में बीबियां नूं बेनती की सी और अज मैनू प्रोग्राम विच जाण दा मौका मिलिया ते मैं देखिया कि साडे मुहल्ले दे विच कुछ लेडीज इहो जिहियां जिन्हां दे अज विचार सुन के मैनू बहुत खुशी हुई, जिन्हां विच डॉक्टर सुदेश कुमारी जी जिहड़ी कि लॉ कॉलेज दे विच प्रोफैसर ने और श्री ओम प्रकाश विद्दी जी की नौ ने अज उन्होंने मैं विचार सुने और मैडम संगीता जी के विचार सुने। मैनू खुशी होती है कि जड़ियाँ साडियां मातावां भैणां वो बाबा साहब की कृपा के नाल अगे आ रही हैं। बाबा साहब जी की कृपा के नाल अगे आ रही हैं और मैं इन्हों होर बेनती करूंगा कि इदा ही होर अपनिया नाल दियां लेडीज जिहड़ियां हैगियां उन्होंने भी एक इदा का जुझारूपन दो कि वो जिहड़ा समा चल रहा, क्योंकि असी काफ़ी देखते हैं कि बाबा साहब के विचारों को साडियां बीबियां थोड़ा पिछे रहिंदियां। और कई बारी पुरुष प्रधान देश आ जिहड़े पुरुष आ उन्हां नूं जाना पैंदा, पर पिछों आवाज़ां आउंदियां मातावां भैणां दियां घरां नूं कि घर आ जाओ। और मैं तुहाडे माध्यम राहीं ये बेनती करूँगा कि अपनियां भैणां नूं सहेलियां नूं और लेडीज़ नूं जिहड़ियां भी हैगियां तुहाडे रिलेशन दे विच उन्हां नूं तैयार करो, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार लैके दिते हैं उसकी सब तो ज़्यादा कृपा जी हैगी वो औरतों के लिए। साडे ते तां होई हुई, क्योंकि सानू जानवरां वर्गी जिहड़ी जिंदगी असीं जिउंदे सी उस नरक भरी जिंदगी चों सानू बाबा साहब ने कढिया। और अज असीं उन्हां दे प्रोग्राम मना रहे हैं, खुशियां खेड़ियां दे नाल सारे उत्सव जिहड़े वो मनाए जा रहे हैं। वो तां ही संभव होया जदों असीं बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन के विच ढालिया। और मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया बेनती करूँगा श्री महेश चंद्र महेश जी नूं वो स्टेज पे आउण, जिहड़े कि प्रोफैसर ने और वो बाबा साहब के विचारों को समूह संगत को दसणगे और जागरूक करनगे। श्री महेश चंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पावन ते पवित्र स्थान श्री रविदास महाराज जी का और रविदास धर्म स्थान टावर इन प्लेट तो जो अज बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का जन्म उत्सव बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। सो संस्था के प्रधान श्री नत्थाराम लेख जी, अज के प्रोग्राम के मुख्य मेहमान अंबैसडर श्री रमेश चंद्र जी, जिन्होंने कि थोड़ा समा पहला ही तकरीबन 5:30 बजे इन्हों का प्रोग्राम दूरदर्शन तो टैलीकास्ट हो रहा सी
ਜੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾਵਰ ਐਂਡ ਇਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਧਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸਵੇਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹਨੇਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਾ ਜੀ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, emancipator of the oppressed, depressed and neglected section of the society, who with his ceaseless struggles, sufferings and supreme sacrifices reaches to the greater heights in the estimation of the world। तो बाबा साहब का जीवन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਪਰ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਦਾ ਮਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਖੇਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਬੱਕਰੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
जिस दरख्त दीयां जड़ां नूं सिਉਂਕ लग जाए उसदे पत्त भी नहीं ते उसदे फल भी नहीं। जिस मकान दीयां नीहां जवाब दे जाण वो अज भी नहीं वो कल भी नहीं, ते जिस कौम चों अणख दी रत सुक जाए वो कौम घड़ी भी नहीं ते वो कल भी नहीं। इस करके ये जो साडे जो अधिकारां दी लड़ाई है इसनूं असीं खुद अपने आप ही कंटिन्यू करना है और हमेशा सुचेत रहने की जरूरत है। और संविधान दे विच जो कुछ सानूं मौलिक अधिकार मिले ने उसनूं असीं अपनी जिहड़ी है वो साਂਭ संभाल करनी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह की मैडम जी दस रहे सन, उन्होंने 32 डिग्रियां जिहड़ियां हासिल कीतियां और अगर असीं सही तरीके दे नाल एनालिसिस करिए उस चीज़ नूं तो बहुत सारिया डिग्रियां तो इस तरह दी हैं कि जिहड़ियां अजे तक वो असीं उसनूं सोच भी नहीं पाए कि इस डिग्री का असली मकसद की है। तो उस तरह की बड़ी सोच जिहड़ी है वो बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनाई सी। सो अज का इस प्रोग्राम जो है इस दे विच शिरकत करके मैनूं बहुत खुशी महसूस हो रही है और सारी ही बड़ी सूझवान संगत है इत्थे। अखीर दे विच मैं सिर्फ इन्हां शब्दां दे नाल ही समाप्ति करना चाहुंदा हाँ कि वो भी वो शब्द ने जो कि सैजल ने तो लिखे ने, पर वो भावना जिहड़ी है वो डॉक्टर अंबेडकर की है जो कि उन्होंने अखीर समय दियां जो उन्होंने भावनावां सन उसनूं उन्होंने अपने शब्दों के विच परोया है कि इत्थे तक लिआउण लई कारवां नूं बेशुमार मुसीबतां झल्लियां मैं, बड़ा घेरिया घोर विरोधियां ने, नहीं फेर भी हिम्मतां हारियां मैं, पिछे जावे ना कारवां किसे हीले, दित्तियां जुगतां संविधान विच सारियां मैं, तुहानूं देण लई फुल्लां दा सुख सैजल, रातां कंढियां उत्ते गुजारियां मैं। सो इस तरह का जिहड़ा दर्द है वो बाबा साहब अंबेडकर का जानते वक्त सी ते उन्हां दी सोच नूं जगह अगर असीं कायम रख लईए तो मैं समझदा हाँ कि ये प्रोग्राम जिहड़े ने वो सार्थक ने। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ पूरी संगत का इस संस्था का खास तौर पर अपने चाचा जी श्री परमजीत महेर जी का जिन्हां दी बदौलत समय तो समय तुहाडे दर्शन करने का मौका मिलता है, सारिਆਂ का बहुत शुक्रगुजार हाँ। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रोफैसर महेश चंद्र जी का जिन्होंने बहुत वधिया विचार बाबा साहब बारे दिते। कहते इंसानों को गुलाम बना के तो बहुत बादशाह बने, पर गुलामां नूं इंसान बनाने वाला दुनिया के रूप में सिर्फ एक ही बादशाह बनया और वो सी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अज असी उस महान रहबर का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्हां दे लाए हुए बूटे अज फल देना शुरू कर रहे हैं। पर मौके दियां सरकारां नूं शायद बाबा साहब द्वारा किए हुए कामां नूं वो मिटाना चाहते हैं, उन्होंने संविधान नूं खत्म करना चाहते हैं। पर मैं इस मंच तो कहना चाहना कि वो इन्ना आसान नहीं है जिन्ना वो लोग समझते हैं, पर वो इन्ना आसान काम नहीं है क्योंकि वो काम उस महान रहबर ने किया जिसका उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया कि किसी भी तरीके दे नाल साडे समाज के हक हकूक जिहड़े खोए ना जान। और उन्होंने इन्ना स्टडी करने तो बाद जिहड़ा वो संविधान की रचना की है ते जदों साडे पढ़िया लिखिया वर्ग इत्थे बैठा उन्होंने पता कि उस संविधान को खत्म करने के लिए किना कड़ियां चो गुजरना पैना वो इन्ना आसान काम नहीं है जिन्ना साडी दुश्मन जमात ये गल समझती है। क्योंकि बाबा साहब के बब्बर शेर हजे जिउंदे आ, इस करके असी उन्होंने भी एक चेतावनी दिंदे आ कि कदे भुल के भी जिहड़ा वो इस काम नूं करन दी कोशिश ना करियो तां वो तुहाडे लई चंगा होना। क्योंकि
मैं कई बारी बाबा साहब जी तो बाद मान्यवर कांशी राम साहब के विचार सुने आ। उन्होंने एक गल मैनू याद आती आ, उन्होंने कहा सीगा कि मेरे हाथ दो धारी तलवार आ, अगर मैं देश के आबादी के दो टुकड़े कर देना, एक पासे 50% लोग होंगे, क्योंकि असी मानते हैं कि साडी आबादी जी 85% है। वो कहते अगर इस देश का मैं विभाजन कर देवा तो 50 बंदे इधर कर देवा तो 50 बंदे इधर कर देवा, अगर मैं एक पासे तलवार चलाना तो हो सकता उस पासे 50 बंदे मेरे होण ते उन्हां 50 बंदियां दी मौत हो जाए, पर फिर भी जिहड़ी तादाद आ वो 35 और 15 की रहूगी। पर अगर वो तलवार दूजे पासे चली तो 35 के नाल 15 भी खत्म होगा ते 50 साडे फिर भी जिंदा रहणगे। और मैं सल्यूट करदा मान्यवर कांशी राम साहब जी नूं, जिन्हां ने कि बाबा साहब के मिशन नूं जिहड़ा कि खत्म हो चुका सीगा, वो दीवा बुझण दी कगार ते सीगा, जिन्हां ने बाबा साहब नूं दोबारा जिंदा किया। अज दुनिया के कोने-कोने दे विच अगर बाबा साहब जी का नाम ज्यादा प्रचारिया जा रहा, हर देश विदेश के विच उन्हां दे जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, उन्हां दे स्टैचू लगाए जा रहे हैं, जिवें कि भारत दे विच बाबा साहब के स्टैचू तोड़े जा रहे हैं, पर विदेशों के विच बाबा साहब नूं नवाजा जा रहा द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम। ये साडे लई फखर वाली गल है। कहते गल्लां नाल नहीं कदे इतिहास बनते, इसलिए जंगां लड़नियां पैंदियां ने, झुंझना पवे जंगे मैदान अंदर सिरियां सप्पां दियां मरनियां पैंदियां ने, और जब जबर ते जुल्म दी अत हो जाए फिर डांगा हत्थां विच फड़नियां पैंदियां ने। बाबा साहब कहते थे कि इहो जी नौबत ना आवे। मैं अपने समाज नूं ये समझा रहा कि कदे भी वो जिहड़ा अहिंसा दे पक्ष विच रहण, कदे हिंसा दे वाले पासे ना आउण, क्योंकि हिंसा किसी भी लड़ाई नूं जितण दे लई जरूरी नहीं हुंदी। साडे कोल संविधान की ताकत आ, पर जदों हर कोई रास्ता बंद हो जाए फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचता, वो हिंसा का। पर असी वो जिहड़ा वो कदम चुकना नहीं चाहते, क्योंकि साडे दुश्मनों को यह पता है, इस इतिहास में भी पता कि जिहड़ा कोरेगांव का इतिहास आ वो असी कितनी वधिया तरीके दे नाल लिखिया होया है, और सानू वो याद ना कराउण तां चंगी गल आ। और मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया बेनती करूंगा श्री परमजीत महेश जी नूं, जो कि बाबा साहब के बारे और साडे इतिहास के बारे बहुत डूंगी जिहड़ी जानकारी रखते हैं। श्री परमजीत महेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद जोधा जी। गुरु रविदास संस्था के प्रधान श्री नथाराम लेख जी, अज के मुख्य मेहमान अंबैसडर उमेश चंद्र जी, IAS रिटायर्ड, जिहड़े कि देश विदेश के अंदर भारत सरकार की कई देशों के अंदर अगवाई कर चुके, उन्हों का इतने आने की वेलकम है, स्वागत है। मेरे तो पहला जोधा जी ने भी बहुत डिटेल गल्लां करनी है। मैडम संगीता ने भारतीय संविधान, वोट गिनती, नारी जाति के उत्थान दी गल्लां हो गई। प्रोफैसर महेश ने तो बाबा साहब उन्होंने सोच क्यों जरूरी है भारत लई, भारत के लोगों लई, ये गल्लां कीतियां तो सुन के मन बड़ा गदगद होया, बड़ा चंगा लगा। तेरी तालीमात पर बाबा साहब ने मुखातब, तेरी तालीमात पर हिंदुस्तान को नाज है, हिंद को क्या नाज है, सारे जहां को नाज।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਦੇ ਪਿਛਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਣਮੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹੇਸ਼, ਮੈਡਮ ਸੁਨੀਤਾ ਯੋਧਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਫਾਜ਼ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਵੀ, ਪਟੇਲ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ, ਹੋ ਆਚਾਰਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਗਾਮਦ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਮੋਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ EVM ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ 404 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, 400 ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੀੜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਡੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਕਣੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੌਂਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਖਤ ਬਦਲ ਦੋ, ਤਾਜ ਬਦਲ ਦੋ, ਬੇਈਮਾਨों का ਰਾਜ ਬਦਲ ਦੋ। ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਸਮਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮਹੇਜ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਔਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਡਾਂਗ ਲੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ, ਢੇਰ ਦੀ ਸਦਾ ਦਿੰਦੇ ਬਲੀ ਉਸ ਜਾਗ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਾਂ, ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਘੁਦਾਸਪੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਬ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਚਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਬਚਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਇਕਬਾਲ ਕਾਸ਼ ਆ ਦੇਖ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਇਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰਵੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਸਨੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹੇਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, 50,000 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਪੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RBI ਬਣਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ,
ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁਵਾਦੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੰਗਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਚੌਕਸੀ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ADGP ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਹਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ADGP ਸਾਹਿਬ। एम्बेसडर मेरे को पहला महेदी के बाकी सोचा ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने विचार ने विचार के का वर्णन किया। मैं बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अजकल का जो हालात बन रहा है और जिहड़े हालातों विचों असीं इस वेले गुजर रहे हैं,
ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਣਨ ਕਰੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2014 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ PSU ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 50 PSU ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10+2 ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਥਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਏ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 20-25,000 ਜਾਂ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਗਾ,